आइए असी यूहन्ना 16 उसकी 13 आयत नूं पढ़ांगे जी। असीं यूहन्ना 16 ਇਹਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। पर जद ਉਹ अर्थात सच्चाई ਦਾ आत्मा तद ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਮੇਨ। हालेलुया आमीन। लिखे कि जदों पर जद वो अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे तद वो सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाई करेगा, क्यों जो वो अपने वालों नहीं कहेगा पर जो कुछ सुनेगा सो ही आखेगा अते वो होण वालियां गल्लां तुहानू दसेगा। हालेलुया। ते एक चीज दे वल मैं जो तुहानू लेके जाना चाहता कि परमेश्वर के कलाम दे विच लिखा कि कहता वो अपने वालों नहीं कहेगा, परमेश्वर दा आत्मा, परमेश्वर दा पवित्र आत्मा वो अपने वालों नहीं कहेगा, कहता जो वो बोलेगा वो तुहानू दसेगा, जो सुनेगा। हालेलुया। एक जिहड़ा मसीहत दे विच जिहड़े मसीह लोकां दी एक जिहड़ी गल मैं तुहानू दसदा कि जदों असीं आत्मा दे विच वधदे आ, जदों असीं परमेश्वर दे नज़दीक जाण लगदे आ, परमेश्वर दे आत्मा दे विच वधदे आ, परमेश्वर दे कलाम नूं पढ़दे आ, असीं कुछ चीज़ां जो अपने वालों बोलणियां शुरू कर दिंदे आ परमेश्वर दी आत्मा दी अगवाई तो बिना। हालेलुया। वो चीज़ां असीं किस तरह बोलदे जदों साडा असीं आत्मा दे विच वधदे आ, असीं परमेश्वर दे नज़दीक जांदे आ, ते परमेश्वर दे विच साडा ईमान जिहड़ा है वो वधना शुरू हो जांदा है। हालेलुया। जिहड़ा साडा जिहड़ा ईमान है वो परमेश्वर दे विच वधना शुरू हो जांदा है, ते फिर कुछ गल्लां असीं अपने कोलों करन लग पैंदे आ, अपने कोलों मतलब कि अपने विश्वास दे नाल। हालेलुया। इस चीज़ नूं इस गल नूं ध्यान दे नाल सुणीए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जणियां दी ये जिहड़ी गल है ये ठोकर दा कारण बनदा होवे जां किसी लई बन चुक्या होवे। कि एग्जाम्पल तौर ते अगर कोई बीमार इत्थे आ जावे, कोई कोड़ी इत्थे आ जावे, मैं कहांगा विश्वास दे नाल मैनू परमेश्वर ते भरोसा आ कि ओनू साफ कर सकदा। जे मैं उन्होंने कह देना कि 2 घंटे के अंदर अंदर तेनू परमेश्वर साफ कर देगा, अपने विश्वास के नाल मैं कहांगा कि इदा हो जाएगा, कि इदा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि निश्चय करने वाले दे लई सब कुछ मुमकिन है। तुसीं कह रहे हो नहीं होगा, गल करते अज कुछ वखरा हो रहा ना, तुसीं गल करते कुछ हाँ करते कुछ ना करते, पाल्टी मारी जाने अज। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि निश्चय करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। फिर हुण जे अगर मैं उन्होंने कहांगा मैं निश्चय तो करदा हां, परमेश्वर उत्ते मैं निश्चय तो करदा, मैं उन्होंने कह देवां कि परमेश्वर 2 घंटे तक तेनू चंगा कर दूगा, इस च भी गलत तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ गलत है? बिल्कुल। कि कुछ चीज़ां जो असीं परमेश्वर दे आत्मा तो बिना कह लग पैंदे अपने विश्वास के लिए, मैं तो ना एक परमेश्वर के पवित्र कलाम दे विचों कहानी नूं शेयर करांगा कि जदों एक मालिक सी, उहदा नौकर बीमार होया और वो जदों यसू मसीह कोल गया, उन्हें कहा कहंदा मैं एक सरदार हाँ, जे मैं मेरे थले भी नौकर कहता काम करते, अगर मैं एक नौकर नूं कहंदा कि तू इधर चला जा तो उधर चला जाता, जे तू आ काम करते हो कर लैंदा है, कहंदा मैं सहयोग नहीं, मेरे शाह ते सहयोग नहीं कि तू मेरे घर दे विच आवें। उन्हें की कीता, उन्हें यसू मसीह नूं क्या कहंदा, कहंदा तू इत्थों ही बोल कर ते मेरा जिहड़ा नौकर आ वो चंगा हो जाएगा। मैं तुहानूं लैके जाना चाहुंदा, जिहड़ी तुहाडी निश्चा आ उस मालिक ने जिहड़ी उहदी निश्चा सी उहने उस नौकर अगे नहीं रखी, अपनी निश्चा तुसीं परमेश्वर दे अगे रख सकदे हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुसीं अपनी निश्चा नूं तुसीं अपने लिए निश्चा करके सब कुछ कह सकदे हो,
ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਜਣੇ ਇਸ ਸਭ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਵਧਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਤਾਂ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਨੇਚਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੇਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਆइए ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੇ 31 ਔਰ 32 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀ 12 ਦੀ 31 ਤੇ 32 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। 31 ਆਇਤ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ 120 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ 2 ਯੁੱਗ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 3 ਯੁੱਗ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਹਨਨਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੇਤ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਾ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ